तो सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ परमेश्वर की हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਪਾਕ वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮਲਾਕੀ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਅਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭੈ ਕਿੱਥੇ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਜਾਜਗੋ, पर तुसी आखदे हो असां किहड़ी गल विच तेरे नाम की नरादरी कीती। हालेलुया। तो देखो अज दा जो मेरे पाक कलाम का विषय है वो खास करके परमेश्वर के सेवकों के वास्ते, उन्हां सेवकों के वास्ते जो परमेश्वर के सेवक होने के बावजूद भी अणआग्याकारी दे विच चलदे ने, परमेश्वर का आदर नहीं करते। असीं जाणदे असीं परमेश्वर नूं अपना पिता कहने, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया कि परमेश्वर साडा पिता आ, उन्हें सानू बनाया है। परमेश्वर इत्थे बोल रहा कि एक जिहड़ा पुत्र वा अपने पिता का आदर करता है, और परमेश्वर कह रहा कि जिहड़ा दास आ यानी कि नौकर वा वो भी अपने मालिक का आदर करता। तो जे मैं तुहाडा पिता वा तो मेरा आदर है कित्थे है। परमेश्वर का आदर साडी जिंदगियां दे विच होना ये सब तो जरूरी है, क्योंकि बाइबल दे विच जो परमेश्वर का पाक जिंदा कलाम है उहदे विच लिखिया है कि परमेश्वर का जद जद भी नरादर किया गया तो उहदे जिहड़े रिजल्ट सी, उहदे जिहड़े परिणाम सी वो बड़े खतरनाक निकलते रहे। बाइबल दे विच लिखिया प्रभु यसू मसीह ने कहा कि तुसी लोग मूँह तो मेरा आदर करदे जे, पर तुहाडा दिल मेथों दूर है। मूँह तो तुसी प्रभु प्रभु कहंदे जे। परमेश्वर का आदर इन्हां गल्लां दे विच नहीं है, साडीआं लम्मीआं लम्मीआं दुआवां विच, साडे लम्मे लम्मे रोज़िਆਂ विच। मतलब ये नहीं भी असीं रोज़ा नहीं रखना, प्रार्थना नहीं करनी। मतलब जे आपां प्रार्थना करते हैं, आपां रोज़ा रखते हैं और साडा जीवन एक खुदा दे वचन दे नाल तराशिया होया नहीं है, तो फिर असीं परमेश्वर का आदर नहीं करते। तुहानूं याद होएगा परमेश्वर ने अपने पाक वचन दे विच लिखिया कि जदों प्रभु यसू मसीह इस धरती ते सन तो उन्हें उस समय के धार्मिक आगुआं के खिलाफ क्यों हाय हाय बोलिया, क्योंकि वो लोग जिहड़े सी एक विखावे के जाजक बन के रह गए सी, लम्मे लम्मे चोले पहनते सी। प्रभु यसू मसीह ने दस्सिया कि वो गलियां चौंकां 'च खड़े होकर लम्मियां लम्मियां दुआवां करते सी, लोगों को सलाम दुआ लैण दे भुखे सी। अज भी मैं कई बार वेखना वा भी कई सेवक कंप्लेंट करते, तू मैनूं जय मसीह दी नहीं कहा। अगर उन्हें जय मसीह दी नहीं कहा तो एक जिहड़ा रब दा सेवक वा उहदा सब तो पहला काम है यसू दी जय बोलना। तो कई ये गल च भी नाराज़ हो जाते आ कि लो जी ये विश्वासी आ, सानू जय मसीह दी नहीं कहिंदे। याद रखो प्रभु यसू मसीह ने कहा कि मैं सेवा कराउण दे लई नहीं, सेवा करन दे लई आया। प्रभु यसू मसीह ने इस धरती के उत्ते रह के एक दास वाला जीवन बतीत किया, तो अज रब दे सेवकां नूं भी एक दास वाला जीवन बतीत करन दी लोड़ है। और याद रखो असीं परमेश्वर दे सेवक हाँ, और साडी जिंदगियां दे विच सब तो जिहड़ा ज़्यादा आदर वा वो यसू नाम का होना चाहिए। इत्थे लिखा सैना का यहोवा कह रहा, सैना का यहोवा साडा परमेश्वर है, उहदा आदर साडी जिंदगियां दे विच होना चाहिए। जदों असीं विआहां शादियां दे विच हुंदे हां, खुशियां च हुंदे हां जां किते गमियां दे विच हुंदे हां, तो उदों असीं अपने होठां दे द्वारा, अपने कपड़ियां दे द्वारा, अपने कम्मां दे द्वारा, सब तो मेन अपने करैक्टर दे द्वारा असीं अपने पिता का आदर करना है। याद रखो अगर एक रब दा सेवक अपने मूँह दे विचों गालां कढे तो की ये परमेश्वर का आदर है। अगर एक रब दा सेवक हो के वो गंदियां गीतां दे उत्ते भंगड़ा पावे, गंदे मंदे गीत सुने, शराब पीवे, लड़ाई झगड़े करे, जां होर भी जिन्ने शरीर दे बुरे काम ने वो करे, तो की उहदी जिंदगी दे द्वारा परमेश्वर पिता का आदर हो रहा? नहीं हो रहा। देखो इत्थे अगे परमेश्वर कहंदा है, तुसीं मेरी जगवेदी उत्ते भ्रिष्ट रोटियां चढ़ाउंदे हो अते तुसीं आखदे हो भी असीं किस गल तैनूं भ्रिष्ट कीता। हुण देखो ये गल सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ सिखणी बहुत जरूरी है, सब सेवकां दे ਲਈ। परमेश्वर दे जन अलीशा दे कोल जद गेहजी परमेश्वर दे जन अलीशा दे कोल जद नमान कोड़ी आया सी, इस करके कि वो कोड़ी सी और एक छोटी बच्ची जिहड़ी उहदे घर विच सी खुदा दे लोकां दी रहिंदी, उन्हें दस पाई सी कि अगर साडे देश च एक नबी आ, जे उत्थे जावे तो चंगा हो जाएगा। नमान कोड़ी अलीशा दे कोल आया, अलीशा ने जो उन्हें चुंबियां मारन दे लई कहा, उन्हें जाके चुंबियां मारियां, वो ठीक हो गया। तो जो वो वापस आया तो उन्हें वापस आके बहुत सारा उसको सोना चांदी सी, वस्त्र सी, होर भी बहुत मूलियां चीज़ां सी, उन्हें अलीशा नूं देना चाहा। तो अलीशा ने साफ इनकार कर दिता कि मैं नहीं लवांगा। क्यों? क्योंकि उस तो पहला नमान ने दस चुका सी कि मेरा जिहड़ा स्वामी, मेरा राजा आ, वो मेरा बड़ा आदर करदा, बड़ी इज्जत करदा, बड़ा प्यार करदा मेरे नाल। तो जदों अपने देवते के मंदिर दे विच जांदा तो उहदा जिहड़ा हत्थ वा मेरे मोढे दे उत्ते हुंदा, उहने जफ्फी पाई हुंदी मैनूं, इसलिए जदों उहनूं झुकना पैंदा ते मैनूं भी झुकना पैंदा। इसलिए
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ मैं तेरा कोई चढ़ावा नहीं लवांगा। और ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਗਹੇਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ, तो ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਨਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਹੇਜੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। तो ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗਹੇਜੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਅਜੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੜਾਵਾ ਵਾ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਫਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਟੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਰਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਲੰਗੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਰਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਵੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਨੇ ਦਾ, ਲੰਗੇ ਦਾ, ਲੂਲੇ ਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਆ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਦਾਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ 2 ਦਮੜੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਤੀ। ਮਦਰ ਟਰੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਵਿਅਰਥ ਚੜਾਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਝਿੜਕਾਂਗਾ ਇਹ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ, ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਏਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਬੜੇ ਡਿਵਾਈਨ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਰ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਆ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਡਰ, ਤੇਰਾ ਭੈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰ। ਕਲਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ, ਆਮੀਨ।